हालेलुया। अपने आप को तैयार करो उस परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर का वचन हमेशा ही साडे नाल गल करदा ते आपां इत्ते भरोसा कर सकते हैं। बाइबल दे विच लिखिया कि जदों यीशु मसीह इस धरती दे उत्ते सी, किसी ने भी यीशु मसीह दीयां गल्लां नूं इस धरती दे उत्ते नहीं समझिया। बड़ा जोर लाया, बड़ा बोलिया, बहुत कुछ सिखाया, पर पवित्र बाइबल दसदी कि किसी ने इस धरती दे उत्ते ओहदियां गल्लां नूं नहीं समझिया। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? क्योंकि यीशु मसीह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ इस धरती ਦੀਆਂ है ही नहीं सी। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ यीशु मसीह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ नहीं समझ रहे। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ यीशु मसीह ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ नहीं समझ रहे। यीशु मसीह ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ नहीं रहे। कसूर उन्हां दा नहीं है, वो धरती दे आ ते परमेश्वर दियां यीशु मसीह दियां गल्लां कित्थों सी? स्वर्ग दे उत्तों। किसी ने उन्होंने नहीं समझिया। इत्थों तक कि जिहड़े चेले उहदे नाल सी, 24 घंटे उहदे नाल रहिंदे सी, वो भी यीशु मसीह नूं नहीं समझ पाए। जे वो चेले नहीं समझ पाए तो असी की समझांगे? पर परमेश्वर ने एक योजना के तहत मुर्दे तो जिंदा होने तो बाद एक सहायक पवित्र आत्मा दिता जिहड़ा सानू सिखा सकदा। पर पवित्र आत्मा उही चीज सिखावेगा जिहड़ी चीज तुसी सुनी होवेगी, तुसी पढ़ी होवेगी, तुसी वेखी होवेगी। वो तुहाडी अगवाई करेगा। फिर तुसी यीशु मसीह दीयां गल्लां नूं समझ सकदे आ। यीशु मसीह दा वचन इस धरती दा नहीं आ, ओहदियां गल्लां इस धरती दियां नहीं आ, ओ स्वर्ग दियां वा। ते आपां ओहदे वचन दे उत्ते भरोसा कर सकदे आ। किन्ने जाने विश्वास करदे आ कि असीं उत्ते भरोसा कर सकदे आ? अपना हाथ खड़ा करो। परमेश्वर दा वचन बाइबल है, ते जे आपां इहदे ते भरोसा कर सकते हैं। पर उस समय यीशु मसीह दीयां गल्लां ते किसी ने नहीं भरोसा किया। बाइबल दे विच लिखिया कि उहदे चेले भी, जदों असीं बाइबल पढ़ते हैं मरकस की किताब उहदी 14:50 दे विच लिखिया कि उहदे चेले भी उहनूं छड्ड के की आ? भज गए। जदों यीशु मसीह नूं सलीब ते चढ़ा दिता गया, फड़िया, ते उहदे चेले भी उहनूं छड्ड के भज गए। कारण की सी? कि उहनां दी आस उहनां नूं मुकदी होई नजर आई। उन्हां दी वो आस कि एक राजा आया, असीं वजीर होवांगे, राज करांगे, शौहरत, धन दौलत मिलेगा। जदों उन्हां वेख्या कि साडा राजा ते सलीब दे उत्ते चढ़ा दिता गया, वो ते खत्म हो चुका वा, ते वो भी छड्ड के उहनूं भज गए। इस करके फिर दोबारा पवित्र आत्मा ने उन्हां दे अंदर जोश पाया। यीशु मसीह ने मुर्दियां तो जिंदा होके उन्हां दी अगवाई कीती, उन्हां नूं बचाया, ते अज सारी दुनिया दे उत्ते उहदा प्रचार हो रहा। पर ओही लोग उहदे प्रचार नूं, यीशु मसीह दीयां गल्लां नूं समझ रहे आ, जिहड़े लोग पवित्र आत्मा दी अगवाई चल के पूरी तरह सच्चाई नूं जाणदे आ, बाइबल नूं पढ़दे आ। पुराने नेम दे विच एक परमेश्वर दा दास राजा दाऊद सी। उन्हें समझिया परमेश्वर दीयां गल्लां नूं। कद समझिया? जदों अजाड़ दे विच गया, जदों स्ट्रगल दे विच गया, तुछ जाणिया गया अपने परिवार दे वल्लों, घरदियां वल्लों, भरावां दे वल्लों। सारे भरावां नूं एजुकेशन मिली, सारे भरावां नूं शस्त्र चलाउण दी विद्या मिली, सारे भरावां नूं राज दरबार दे विच चंगे अहुदे मिले। पर एक दाऊद सी जिहड़ा नखिद्ध समझिया गया, जिन्हों कढ के एक भेडां चारन दे लई जंगल दे विच भेजिया गया। उस जंगल दे विच उहदी तैयारी होई ते उहने स्वर्ग दे परमेश्वर नूं समझिया, ते उहने जबूर लिखदे समय 119 दी 105 विच लिखिया कि वो जान गया, वो समझ गया। उन्हें बाइबल के वचन के उत्ते विश्वास किया, ते उन्हें लिखिया उत्ते कि तेरा वचन मेरे पैरों का दीपक आ ते मेरे राहां दा की आ? चानण। ये गल 2 पॉइंट सुनने नूं बड़े सौखे आ, पर इहदे विच सारा जीवन आ। दाऊद दा सारा जीवन इहदे विच टिकिया सी कि उन्हें इस पवित्र बाइबल के उत्ते भरोसा किया, वचन के उत्ते, परमेश्वर के उत्ते भरोसा किया, ते उन्हें लिख दिता कि परमेश्वर मैं विश्वास करदा, मैं जानदा वां कि तेरा वचन मेरे पैरों का दीपक ते मेरे राहां दी की आ? ज्योति आ। ते मैं जानदा वां कि जदों भी मैं कोई फैसला लवांगा, जदों भी मैं कुछ करांगा, ये वचन मैनूं चानण बख्शेगा। ते जदों मैं चलांगा ये वचन मैनूं रस्ता विखालेगा, ते मैं कदी भी हरांगा नहीं। ते पवित्र बाइबल दसदी है जो उन्हें लिखिया आत्मा के द्वारा लिखाया गया, विश्वास किया, ते उन्हें जिन्नियां भी लड़ाइयां लड़ियां, हरिया नहीं, वो जित्तिया यीशु मसीह के नाम दे विच।
ਕਾਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਮਾਰਗ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦਾ ਜੀਵਨ, ਮੁਰਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਆ, ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਤਮੋਥੀਅਸ ਉਹਦੀ 3:16 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਦਾਊਦ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਿਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾੜਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਚ ਆਉਣਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਪ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਿਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪਈ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸੇ ਪਿਲਪਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੌਤਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰੀ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਰਪਣ, ਦਾਨ, ਬੀਜ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹੌਤਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 31 ਚੈਪਟਰ ਮਿਲੇ। 31 ਚੈਪਟਰ ਕਹੌਤਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 31 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਲਸੀਪਣ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹੌਤਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹੌਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ,
पर तू ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੋਢਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਡਰ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਲ ਧਨ, ਆਦਰ ਤੇ ਜਿਉਣ ਆ। प्रभु कहता तिन्ने चीज़ां तेनों मिलणगियां, धन भी, आदर भी ते जीवन भी मिलेगा। कहता मैं खुश होया, मैं क्या मैं होर पढ़ूंगा, जे मैनू ये बुद्ध दे सकदा, धन आदर जीवन दे सकदा ते मैनू होर कुछ भी मिल सकदा। कहता मैं उहदी 5 6 7 नूं पढ़ना शुरू किया ते 5 6 7 ने मैनू दिखाया, एक आईना दिखाया, मेरे जीवन का एक भविख दिखाया कि तेरे अंदर जिहड़ी कामना भी विचार वड़िया होया, जेकर तू इन्हां चीज़ां दे उत्ते मनन नहीं करेगा ते तू नाश होवेगा। कहता मैं रब दा धन्नवाद करदा कि उन्हें मैनू उतों आजाद किया। कहता मैं अगे पढ़ता गया, परमेश्वर ने मैनू आलसीपन बारे दस्या। कौता 15 दे विच लिखिया कि जिहड़ा इंसान आलसीपन आ, गूढ़ी नींद सुता रहिंदा, कहता वो एक दिन लीरां पहनदा वा, और रोटी तो भी मुताज हो जांदा। जिहड़ा आलस आ उहनूं कित्थे लैके चला जांदा। फिर कहता उन्हें मैनू मेरी जीभ बारे सिखाया, उन्हें मेरी जीभ बारे सिखाया कि तेरा एक नरम जवाब किसी दे गुस्से नूं ठंडा कर सकदा ते तेरा एक गुस्से वाला शब्द किसी दे क्रोध नूं भड़का सकदा। ते कहंदा उस तो बाद दे विच मैं अपनी जीभ नूं एक नरमाई दे विच इस्तेमाल करना शुरू कर दिता। कुछ भी मेरे घर लड़ाई हुई, किसी नाल लड़ाई हुई, मैं नरमाई दे सिर्फ 2 शब्द बोले, लड़ाई भी खत्म हो गई ते मैं रात नूं मिठी नींद भी सोया ते मेरे घर च शांति भी आई यीशु मसीह दे नाम दे विच। ते वो कहंदा उन्हां किताब कौतां दी बुक्स दे उन्हां चैप्टरां ने मेरे पति पत्नी दे रिश्ते नूं सुधार दिता, मेरा आलसीपन मुका दिता, कामना विचार दी जिहड़ी मेरे अंदर पाप सी उहनूं कढ दिता, आलसीपन मुक गया, घमंड मेरे अंदरों मुक गया कि मैं पढ़ चुका सी, समझ चुका सी कि नाश होण तो पहलों घमंड आउंदा वा। जेकर तू घमंड नहीं छड्डिया ते तू एक दिन नाश होवेगा। ते कहंदा जदों मैं सारियां नूं पढ़िया मेरा जीवन बदल गया। ते उस तो बाद दे विच कहंदा परमेश्वर ने मैनू कहा हुण तू मेरा की कर, काम कर। कहंदा मैं अपने एक दोस्त कोल गया ते अपने दोस्त नूं परमेश्वर दा वचन दिता। उन्हें मैनू बड़ा बुरा चंगा बोलिया, उन्हें मेरियां गल्लां नूं समझिया नहीं, मैं नूं समझाउण दी कोशिश कीती कि एक दिन मैं भी नहीं सी समझदा पर मैं अज समझिया। पर कहंदा उन्हें फिर भी परवाह नहीं कीती। मजबूरी दे विच उन्हें मेरे कोलों नवां नेम लैके बाइबल लैके रख लई, पर उन्हें मन्निया नहीं, क्योंकि अपने दोस्तां दे विच, अपनी शहर दे विच, नशे दे विच, क्लबां दे विच, थिएटरां दे विच, हर जगह ते जाके वो अपने दिल नूं, मन नूं खुश करदा सी। मेरियां गल्लां नूं चंगियां नहीं लग्गियां, उन्हें अपने जीवन नूं कई सालां तक मजे दे विच जिया। मैं उहदे तों कहंदा दूर हो गया, मैनूं मिलना बंद कर दिता, पर उहदे लई प्रार्थना करदा रहा कि प्रभु तेरे वचन ने जिवें मेरा जीवन बदलिया वा इहदा भी बदले। कहंदा मैं प्रार्थना करदा रहा, करदा गया प्रार्थना। एक समा आया उहदे कोल जिहड़ी पैसे दा नूं घमंड सी खत्म हो गया, जिहड़े दोस्तां दा घमंड सी ओह छड्ड के चले गए, जिहड़ी उहने खुशी पैसे दे नाल खरीदण दी कोशिश की चली गई, शांति भंग हो गई। एक दिन वो इन्ना महताज हो गया कि ओहदे मन च आया कि मैं अपने आप नूं मार लवांगा ताकि मैं जीवन दे विच शांति हो सकां, क्योंकि उन्होंने कोई रास्ता नहीं सी मिल रहा कि मैं अपने आप को शांत किवें कर सकदा, मैं अपने जीवन च शांति किवें लिया सकदा। शैतान ने उहदे मन च आया कि तू अपनी जिंदगी नूं खत्म कर लै ते तू शांत हो सकदा वा। कहंदा उहदे घर दे विच राइफल सी, उन्हें राइफल लई। उदों तक कहंदा परमेश्वर मैनू इस्तेमाल करना शुरू कर दिता। बहुत सारे चैनलों के उत्ते परमेश्वर ने मेरे को प्रचार कराया, बहुत सारे लोगों च जाके मैं प्रचार करना शुरू कर दिता। पर अजे भी कहंदा मेरा ध्यान, मेरा मन मेरे उस दोस्त के वाल सी, क्योंकि मैं उहदे नाल प्यार करदा सी, मैं उहदी चिंता करदा सी ते मैं उहदे लई प्रार्थना करदा सी। पर कहंदा जदों उन्हें फैसला कर लिया कि मैं अपने आप को मार लेना, उन्हें अपनी राइफल नूं अपने कंन दे उत्ते रखिया, अपनी अखां बंद कीतियां ते मन च सोचिया कि 1 मिनट का काम आ, ये गोली चलनी है तो मैं शांत हो जाना। कहंदा उन्हें हले उस टाइगर घोड़े नूं दबिया नहीं सी, टीवी चल रहा सी। कहंदा उन्हें बाद च गवाही दी, कहंदा मैनू नहीं पता कौन आया, किवें उस टीवी का चैनल बदलिया, ते जदों चैनल बदलिया तो उस टीवी के उत्ते उसे ही
उस दोस्त का जिहड़ा उहदे लई प्रार्थना करदा सी उहदा प्रचार चलना शुरू हो गया। ते इक्को ही शब्द सी कि जे अज कोई थकिया हारिया बोझ दे विच अपनी जिंदगी तो उदास आ मरण तक पहुंच गया वा ते एक है जिहड़ा उहनूं प्यार करदा ते ओ यीशु आ। ते कहंदा जदों वो शब्द उहदे कन्नां च पै उहदियां अखां खुलियां रफल थल्ले हो गई। वो टीवी बाड़ी बैठ गया ते प्रचार चुरना शुरू कर दिता। उन्हें प्रचार ही नहीं सुनिया। कहंदा उहदे मन दे विच आया उठिया ते जिहड़ी बाइबल उहनूं मैं दे के आया सी लंबारी दे विचों कड्ढी ते उहने पढ़नी शुरू कर दित्ती ते अज वो मेरे नाल सेवा कर रहा वा यीशु मसीह दे नाम दे विच। यह परमेश्वर दा वचन यह परमेश्वर दीयां गल्लां जिन्हों इस धरती दे उत्ते लोग समझते नहीं आ। पर जो पवित्र आत्मा गवाही करदा जो लोग तुहाडे लई प्रार्थना करदे तुसीं लोकां दे लई प्रार्थना करदे बोझ लैके तुसीं चलदे आ। एक दिन आउंदा जो समा आउंदा जो सारे रस्ते बंद हो जांदे आ इंसान सोचदा हुण मेरा कोई भी नहीं आ मैं खत्म होण दे कंढे ते आ। उदों एक तुहाडे कन्नां च आवाज़ आउंदी आ किसी दोस्त दे राहीं किसी पेपर दे राहीं बाइबल दे राहीं किसी गवाही दे राहीं आवाज़ आउंदी आ एक है जिहड़ा स्वर्ग छड्ड के तुहाडे लई आया मरिया ते मुर्दियां तो जिंदा होया ते अज भी तुहाडे च मौजूद आ तुहानूं प्यार भी करदा ते तुहाडी चिंता भी करदा। उहदा नाम आ यीशु। ते यीशु नाम तो ही लोकां नूं की आ नफरत आ क्योंकि जिहड़ी चीज़ नाल जीवन मिलदा जिहड़ी चीज़ नाल शांति मिलदी जिहड़ी चीज़ नाल खुशी मिलदी ओही किसी नूं हजम नहीं। अज जे गवांढी सौखी रोटी खा रहा कोई रिश्तेदार आपां सौखी रोटी खा रहे हैं लोग उत्तों भावें खुश होणगे विचों कदी भी खुश नहीं है। कदी परख के वेख लियो कदी जांच करके वेख लियो। सच्चाई आ ये अटल सच्चाई आ जिहड़े तुहानूं कहणगे कि ठीक है बड़ा वधिया रब ने तैनूं कीता तेरे बच्चे घर परिवार ब्लैस कर दिता पर अंदरों उन्हां दा मन की आ आपां किसी नूं पता नहीं है। इक्को ही जाने जिहड़ा तुहाडी तरक्की ते खुश हुंदा इक्को ही लोग है जिहड़े तुहाडी तरक्की ते खुश होणगे वो होणगे सच्चे मसीह। जिहड़े मसीह नूं प्यार करदे आ वो तुहानूं प्यार करनगे। जिहड़े मसीह नूं प्यार नहीं करदे वो एक दूजे नूं भी प्यार नहीं कर सकदे। ते जिहड़े प्यार करदे वो एक दूजे दी तरक्की दे उत्ते खुश होणगे ते परमेश्वर दी महिमा करनगे। ओही महिमा एक दिन उन्हां नूं भी खुशी दे विच लैके जावेगी यीशु मसीह दे नाम दे विच। ये परमेश्वर दे वचन दा वादा वा। इस करके यीशु मसीह दीयां गल्लां नूं चाहे इस धरती दे उत्ते उस समय चेलियां ने नहीं समझिया पर जदों यीशु मसीह मुर्दियां तो जिंदा होया पवित्र आत्मा उन्हां दे जीवन दे विच आया उन्हां दे जीवन भी बदले। अज जिन्ने भी लोग परमेश्वर दीयां गल्लां नूं पवित्र आत्मा दी अगवाई दे विच ग्रहण करदे आ क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया सरीरक लोकां वास्ते ये गल्लां मूर्खताई दियां वा आत्मिक लोक ही इन्हां गल्लां नूं समझ सकदे आ। अज मूर्ख आ लोग जिहड़े बाइबल नूं पढ़ते लैंदे आ। बहुत सारे लोग मूर्ख जिहड़े बाइबल नूं पढ़दे आ ते अपनी धरती दी बुद्ध दे नाल इहदा रिजल्ट कढदे आ कमेंट्स दिंदे आ। मैं अज उन्हां नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं इन्हां चों ओह गल्लां ते चुक के मसीह लोकां नूं फॉरवर्ड करदे जे सुणाउंदे जे कि बाइबल दे विच आ लिखिया पर कदी ओह तुसीं नहीं पढ़िया कि जिथे लिखिया कि दुनिया दे उत्ते अज तक जे कोई मरिया ते जिंदा नहीं होया पर एक है जिहड़ा आया मरिया ते जिंदा भी होया ओदा नाम यीशु आ। कदी ओदे बारे तुसी किसी नूं फॉरवर्ड कीता कदी ओदे बारे तुसी कहा कि जे इहदे विच आ गल लिखी है ते इहदे विच आ गल भी लिखी है। अज परमेश्वर दा वचन गवाह वा इतिहास गवाह वा। अज मैं एक गल कहनी चाहुंदा दुनिया दे उत्ते जिन्ने सन भी आए आ किसे दे बारे मैनूं दस दो कि आउण तो पहलों भविष्यवाणी होई आ किसे दे बारे दस दो पर एक है जिहदे आउण तो हज़ारां साल पहलों भविष्यवाणियां होईयां वा। मैं अज एक चीज़ दुनिया नूं तुहानूं मसीह लोकां नूं खुद नूं इह कहना चाहुंदा कि मेरे भाई बाइबल नूं फड़ो। जे मसीह दे बारे कमेंट्स करने उन्हां दे लोकां दे बारे कमेंट्स करने ते बाइबल नूं फड़ो मनना चाहे नहीं मनना इनू पूरे नूं पढ़ो। इहदे चों एक चीज़ वेखो इहदे चों वेखो कि किन्नियां भविष्यवाणियां बाइबल दे विच कीतियां गईयां वा। उन्हां भविष्यवाणियां नूं नोट करो फिर बाइबल दे विच पढ़ो कि ओह कीतियां होईयां भविष्यवाणियां पूरीआं होईयां कि नहीं होईयां। जे भविष्यवाणियां होईयां ते ओह पूरीआं भी होईयां वा फिर तुहाडा मनना अटल आ यीशु मसीह दे नाम दे विच क्योंकि जो उन्हें बोलिया वो होया। बाइबल दे विच भविष्यवाणी होई हज़ारां साल पहलों नबियां ने की लास्ट दे उत्ते मीका नबी ने की कि एक पैदा होवेगा यहूदा बैतलहम दे विच छोटियां तो छोटा शहर सी उत्थे एक पैदा हाकम निकलेगा
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਸੀ? ਨਾਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂਸੁਫ ਮਰੀਮ? ਨਾਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੈਤਲਹਮ ਦੀ। ਇੱਕਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਸਦੋਮ ਅਮੂਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਇਆ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਆ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟਾਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਚਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਰਾਤ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੀ 4 ਉਹਦੀ 8 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਸਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਤੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਭਾਉ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਜ਼ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ 2 ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਵੇਖੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਥਾਰਥ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਾਰਤ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਆ, ਸੋਭਾ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਆਦਰਯੋਗ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਲੈ ਲਓ। ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੋ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕੱਲਾ ਪਾਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਭਰ ਲਵੋ। ਪਹਿਲਾ ਪਵੈਣ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਵੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸੌਂਦੇ, ਜਾਗਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਭਰ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਬੋਝ ਲੈਨੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਣ, ਜੋ ਕਰਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਖਾਜ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਭੁਗਤੋ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਮਖਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੋ। ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਕਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਜੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਢੋਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਖਾਈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਿਖਣ ਤੇ ਡਿਊਟੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜੇ। ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਭਾਈ ਅਮਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, 8-9 ਵਜੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ ਪਵਾਂਗੇ, ਡਿੱਗਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢਣ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਣ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਫੈੜ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਖਾਜਾ ਭੁਗਤੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ, ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹਾਨੀ 10 ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਚ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸੱਜੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੱਜੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ। ਕਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ? ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਮ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਗਏ, ਰਾਤ ਠਹਿਰੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਖਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਰੂਮ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਰੂਮ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹੇਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਓ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਜ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਗ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੋਲੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਹੋਟਲ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਿੱਕੀ ਸੀ, ਹਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਰਾਜਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਚਾਰਜ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਸੀ, ਮੰਡੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਏ, ਕੋਸਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਸੈਮਸਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਠਹਿਰਾਇਆ, ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਮਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੇ ਦੇ ਚਵਾੜੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪਾੜਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾੜਿਆ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤ ਕੱਢ ਰਹੇ ਜੇ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਬੀਜ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਰਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਘਮੰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਰੋ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਮਸਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਾਮਣ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਗਵਾਹ ਵਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਆ? ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਗਵਾਹ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੋ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਜੇ, ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੋ ਨਹੀਂ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੋ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਧੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਓ, ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਓ, ਡਿੱਗੋਗੇ, ਗਿਰੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਡਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਆ? ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ 'ਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਕੀ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਜੇ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਜੇ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਜੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਜੇ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਜੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਣ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਵਧੇ, ਬਹਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਫਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਦੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਰ ਬੀਜੀਏ, ਪਿਆਰ ਵੱਢੀਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਘੜਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਜਾਣਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੰਘੇਗਾ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਰਿਆ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਾਲੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਵੱਢੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਛਲਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੋਗੇ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਦਾਊਦ ਦਾ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਰੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਬੋਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਲੜਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ।
ਜਦੋਂ ਛਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲੜਿਆ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਵਧੇ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਵਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਭਵਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਿਵਾਈਨ ਹਰਪਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਫਿਊਚਰ? ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਵੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਠੀਕ ਥੋੜੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਦੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। +2 ਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 75 ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਘਰ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੇਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤ ਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਇੱਕ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ, ਘਰ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਧਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਜੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਟੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆ
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹ ਵਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਟਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਆਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ। 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। 10-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਸਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ 10-12 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ? ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ 10-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨਾ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹਤ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰਿਵਲਟ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੜੇ ਰਹੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਕੱਪੜੇ, ਸੋਨਾ, ਤਿਆਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਟਲ, ਕਿੱਥੇ, ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੌਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਮੁੜ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੌਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲੈਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਲੈਸ ਜੇ। ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਂਗੂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੂਟ ਚੁਆਇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਤੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਵੰਸ਼ ਜੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ।
ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਪਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਪਾ ਪਿਤਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਜਰਦਨ ਨਦੀ ਅਜੇ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਨਾਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਰਦਨ ਨਦੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਰਦਨ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਰਪਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਰਦਨ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਬਰੋਬਰ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਫਰਕ ਆ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਯਾਕੂਬ 1:22 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਜੇ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਦਿੱਤੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਤਾੜਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਅਨਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੋ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਸ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ,
ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਥੌੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟੇਗਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਸੀ, ਵਚਨ ਚੋਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਤ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਆ। ਸਭ ਜਣੇ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।